பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஆலயங்கள் எடுத்தவர்கள். கண்டெடுத்த இந்த ராமர் செட்டுக்கு புதிதாக கோவில் கட்டி வைத்ததில் இன்னொரு பாட்டி சம்பந்தம் வருகிறது. இவள் ஒரு சுமங்கலி பாட்டி. கோபாலகிருஷ்ணய்யர் என்ற இன்ஜினியரின் பத்தினி. தில்லை விளாகத்தில் ராமமூர்த்திக்கு கோவில் கட்டுவதற்கென்று 60,000 ரூபாய் எடுத்து வைத்தவள், அல்லது பத்தியை எடுத்து வைக்க சொன்னவள் அவள்தான். 100 வருஷம் முந்தி 60,000 என்றால் அது இன்று எத்தனையோ லட்சம். எவ்வளவு தூரம் வாஸ்தவமோ இதை பற்றி இன்னொன்று கூட கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதாவது அந்த அம்மாள் தர்மவதி தாராளமாக 60,000 தரணும் என்று புருஷரிடம் சொல்லிவிட்டு சுமங்கலியாக ராம சரணாரவிந்தத்தை அடைந்து விட்டாளாம். அப்புறம் பத்திரம் எழுதும்போது அவள் பர்த்தாவுக்கு அவ்வளவு மனஸ்வராமல் 6,000 கொடுத்தால் போதாதா என்று தோன்றியதாம். அப்படியே எழுத ஆரம்பித்தாராம். எண்ணால் எழுத்தால் என்று 2 விதமாக தொகையை குறிப்பிட வேண்டுமல்லவா? முதலில் எண்ணால் 6,000 என்று எழுதப் போனவர் தம்மையறியாமல் 3 சைபர்களுக்கு அப்புறம் 4வதாக இன்னொரு சைபரும் போட்டுவிட்டாராம். உடனே கண்டுகொண்டார். 10 மடங்கு ஜாஸ்தியாக பாரியாள் விரும்பிய தொகையையே போட்டுவிட்டோம் என்று. ஆனாலும் மனசிலே என்னவோ ஒன்று தைத்து எழுதியதை அடித்து மாற்ற வேண்டாம். அவளுடைய பக்தியின் சூக்ஷ்ம சக்தியும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியின் பிரபாவமும் தான் நம்மை இப்படி எழுத பண்ணியிருக்கிறது என்று தெளிவு ஏற்பட்டு 60,000 ரூபாயே கொடுத்து கோவிலை கட்டினாராம். இதற்கு சில வருஷங்களுக்கு பிறகு யாரோ குடியானவன் அம்பல ஊருணி அருகில் வெட்டின போது தில்லை விளாகத்துக்கு அந்த பேர் ஏற்பட காரணமான நடராஜாவின் திவ்யமான பெரிய மூர்த்தி அம்பாளோடு கண்டெடுக்கப்பட்டது. ராம விக்கிரகம் 1862 நடராஜ விக்கிரகம் 1892 கண்டெடுக்கப்பட்டன. விஷயம் பெரி நாமே கண குடும்பத்து நாட்டுக்கோட்டை புண்ணியவானுக்கு தெரிந்தது. உடனே அவர் நடராஜமூர்த்திக்கே உரியதான சபை என்கிற அமைப்பில் கோவில் கட்டினார். ராமர் செட், நடராஜா செட் ஆகிய 2 வகை விக்கிரகங்களும் ஒரே அமைப்பில் இருந்ததை கொண்டும் மற்ற தடயங்கள் ஊக அனுமானங்களிலிருந்தும் சிதம்பரத்தில் போலவே இங்கேயும் ஈஸ்வரன் நடராஜா, பெருமாள் ராமர் ஆகிய இருவர் சந்நிதிகளும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியதால் அவ்வாறே ஆலய நிர்மாணம் செய்யப்பட்டது. ஐயரின் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் தில்லை விளாகம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றுவிட்டது. 2 மூர்த்திகளுக்குள் சிதம்பரத்தில் ஈஸ்வரன் நடராஜா முக்கியஸ்தராக இருப்பதற்கு ஈடு செய்கிறார் போல இங்கே பெருமாள் ராமர் முக்கியம் பெற்று அடியார்களை ஏராளமாக ஆகர்ஷிக்கிறார். தத்துக்கு உறவுக்காரர்கள். தில்லை விளாகத்துக்கு இன்னொரு பெருமை, அதன் கிட்டே அவ்வைப்பாட்டிக்கு கோவில் இருப்பதாகும். தில்லை விளாகத்துக்கு தெற்கே 4 மைலில் உள்ள கற்பனார் கோயில் என்ற ஸ்தலத்துக்கு பக்கத்தில் தஞ்சாவூர் மகாராஷ்டிர ராஜவம்சத்தைச் சேர்ந்த துளஜாஜியின் பெயரில் துளஜாப்பட்டினம் என்ற ஊர் இருக்கிறது. அங்கேதான் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று சொன்னவளுக்கு ஆலயம் இருக்கிறது. 1940 வாக்கில்
கற்பனார் கோயிலில் புதுசாக கும்பாபிஷேகம் நடந்தபோது இந்த அவ்வை கோவிலும் பிரசித்தி பெற்றுவிட்டது. தமிழறிஞர்கள் அங்கே கூடி அதை ஒரு புலவர்ச்சேரியாகவே செய்தார்கள். அதற்கு தெற்கே இன்னொரு 4 மைல் போனால் சமுத்திரம். இங்கே இயற்கையாக ஏற்பட்டுள்ள சில அமைப்புகளால் தென்வடலாக சுமார் 2 மைல் அகலமும் கீழ்மேலாக சுமார் 30 மைல் நீளமும் கொண்ட சமுத்திர பரப்பு வருஷத்தின் 4 மாசம் ஒரே உப்புக்கட்டிகளாக உறைந்து நிறைந்திருக்கும். ராஜகோபாலாச்சாரியார் தலைமையில் உப்பு சத்தியாகிரகம் செய்தது வேதாரண்யத்தின் இந்த பகுதியில்தான். ஔவையாருக்கு பக்கத்திலேயே வேதம். நான் ஆசைப்படுகிற மாதிரி வேதமும் தமிழும் இந்த நாட்டில் கைகோத்து கொண்டு போயிருக்கின்றன என்பதற்கு இன்னொரு சாட்சி. இந்த ஆசையினால்தான் ஔவையாரைப் போல ஒரு தமிழ் பெரியவர் ஆத்திச்சூடி என்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தையால் சந்திரமௌலீஸ்வரரை ஞாபகப்படுத்தினால் கூட உடனே அவர் எங்கள் மடத்துக்கு உறவுக்காரர் என்று சொந்தம் கொண்டாடிக்கொண்டு நான் பெருமைப்படுவது. கம்பனும் ஸ்ரீமடமும் இம்மாதிரி கவிச்சக்கரவர்த்தி என்னும் கம்பனுக்கே மடத்தோடு சொந்தம் இருக்கிறது. மடம் இருக்கிற காஞ்சி மண்டலம் தான் கம்பர் பிறந்து வளர்ந்த அவருடைய சொந்த ஊர் என்று ஒருவர் ஆராய்ச்சி செய்திருக்கிறார். அவர் பெயர் வசிஷ்ட பாரதி, முதுபெரும் புலவர். இவரையும் தமிழ் தாத்தா என்று சொல்லலாம். கம்பரை கம்பநாடர், கம்பநாட்டாழ்வார் என்கிறார்கள். இதிலிருந்தே அவர் ஷோநாட்டில் உள்ள தேரெழுந்தூரில் வந்து தங்கியவர்தான். அவருடைய சொந்த சீமை ஷோநாடாக இல்லாத கம்பநாடு என்று ஆகிறது. முன்னூல்களை பார்த்தால் கம்பநாடன் என்பது காஞ்சிபுரத்தில் கோயில் கொண்டிருக்கும் ஏகம்பநாதனின் பெயராகவே தெரிகிறது. ஏகம்பன் என்பது கம்பன் என்றாகலாம். அல்லது கம்பா நதி பாய்வதால் காஞ்சி மண்டலத்திற்கு கம்பநாடு என்று பெயர் ஏற்பட்டதாகவும் கொள்ளலாம். இப்படி இன்னொரு சீமையிலிருந்து இவர் ஷோநாட்டுக்கு போய் வாசம் செய்ய ஆரம்பித்திருந்ததால் தான் இவர் புதிதாக போன சீமைக்காரர்கள் இவரை இன்ன நாட்டுக்காரர் என்று சொல்லி கம்பநாடர் என்று பெயர் வைக்க இடம் ஏற்படும் என்பது இந்த தமிழ் தாத்தாவின் கருத்து. அந்த கருத்தில் மேலும் தாளித்துக் கொள்ள என்னிடம் கொஞ்சம் சரக்கு இருக்கிறது. காஞ்சி மண்டல சம்பந்தமே கம்பரை நம் மடத்தோடு உறவுபடுத்த போதும் என்றாலும் கூடுதலாக இன்னொரு விஷயமும் இருக்கிறது. காஞ்சிபுரத்துக்கு 3 மைலில் அம்பி என்று ஒரு கிராமம் இருக்கிறது. புலவச்சேரி மாதிரி இதுவும் நம்முடைய சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு சொந்தமான கிராமம். கிபி 1111 விஜயகண்ட கோபாலன் என்ற தெலுங்கு சோழராஜா இந்த கிராமத்தை மடத்துக்கு காணிக்கையாக அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறான். அந்த தான சாசன தாமிரப்பட்டயம் செப்பேடு மடத்தில் இருக்கிறது. அதிலே அம்பியின் முழு பேர் அம்பிகாபுரம் என்று கண்டிருக்கிறது. அங்கே ஆலயத்தில் உள்ள சிவபெருமானுக்கு அம்பிகாபதீஸ்வரர் என்றே பெயர். கம்பருடைய பிள்ளையின் பெயரும் அம்பிகாபதிதான். கம்பர் நம்மாழ்வாரை பற்றி சடகோபரந்தாதி பாடிய வைஷ்ணவராயிருந்த போதிலும் சைவ வைஷ்ணவ சமரச மனோபாவம் உள்ளவராக பிள்ளைக்கு ஈஸ்வரன் பெயரை வைத்திருக்கிறார். கம்பரின் காலம் கிட்டத்தட்ட அம்பி கிராமம் மடத்துக்கு சாசனமாக்கப்பட்ட அதே காலம்தான் என்பதையும் அவர் பகவத் பாதாளை அனுசரிப்போருக்கு உரிய சைவ வைஷ்ணவ அபேத நோக்கு பெற்றிருந்ததையும் பார்த்தோமானால் அவர் அம்பி கிராமத்தின் மூலம் நம்முடைய காஞ்சி மடத்தோடையே சம்பந்தப்பட்டு கூட இருக்கலாம் என்று பெருமை கொள்ள நியாயம் இருக்கவே செய்கிறது. தத்துவ ரீதியில் கூட அவர் நம்முடைய ஆச்சாரியாளின் சித்தாந்தத்தை நன்றாக ஆதரித்து ராமாயணத்தில் ஒரு இடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். மாயையினால் பிரம்மமேதான் உலகம் போல தோன்றுகிறது. இருட்டினால் ஒரு பழுதை பாம்பாக தெரிகிற மாதிரி விளக்கை கொண்டு வந்தால் இருட்டு ஓடிப்போகிறார் போல ஞான விளக்கிலே மாயை இருள் ஓடிவிடும். வெளிச்சத்திலே வெறும் கல்பிதமான பாம்பு தோற்றம் அதற்கு ஆதாரமான பழுதையிலே ஒடுங்கி பழுதை மட்டுமே உண்மை பொருளாய் நிற்கிறது. இப்படித்தான் ஞான பிரகாசத்திலே உலகத் தோற்றம் என்ற பஞ்சபூத விஸ்தாரமும் கல்பனை வஸ்துவாக
ஆதார சத்தியத்தில் ஒடுங்கி அந்த மெய்ப்பொருள் மாத்திரமே மிஞ்சும் என்று ஆச்சாரியால் விளக்கியிருக்கிறார். இந்த கருத்தை இதே உபமானத்தினால் கம்பரும் சொல்லி அந்த மறைமுடிவான மெய்ப்பொருள்தான் ராமன் என்கிறார். அலங்கலில் தோன்றும் பொய்மை அரவென பூதமைந்தும் விளங்கிய விகாரப்பாட்டின் வேறுபாடுற்ற வீக்கம் கலங்குவதெவரைக் கண்டால் அவரென்பர் கைவில் ஏந்தி இலங்கையில் பொருதாரன்றே மறைகளுக்கு இறுதியாவார். இப்படி பரம அத்வைத்தம் பேசும் கம்பரோடு நம் மட்டம் நிச்சயம் பந்துத்துவம் கொண்டாடலாம். அம்பிகாபதி கதையால் இன்னொரு தமிழ் பாட்டியும் நமக்கு உருவாகிறாள். அவனிடம் பிரேமை கொண்ட சோழ ராஜகுமாரிதான். அவனுடைய ஒரு கவிதைக்கு அவள் பாட்டுடை தலைவி ஆனதால் பாட்டியாகிறாள். அந்த பாட்டுதான் அவனை ராஜாவின் சிரசாக்கினைக்கு ஆளாக்கி அவனுடைய உயிரையே குடித்தது. உடனே அவளும் பிராணத்தியாகம் செய்துவிட்டாள் என்று கதை. காமாட்சி தொடர்புள்ள பாட்டி. பல தினுசான பாட்டிகளை பார்த்துவிட்டோம். என்னென்ன தினுசு? சொந்தமாக பாட்டு பாடியதாலும் சிங்கார எண்ணம் வராமல் சிறுமியாயிருக்கும் போதே குழந்தை சுவாமியான பிள்ளையார் அருளால் கிழவியானதாலும் பாட்டியான அவ்வை. இவள் கன்னிப்பாட்டி. பாட்டுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதால் பாட்டியான தஞ்சாவூர் ராணி. இவள் யவ்வன சுமங்கலி பாட்டி. ராமர் கோயில் கட்டிய தில்லை விளாகத்தின் தீர்க்க சுமங்கலி பாட்டி. பாட்டுடை தலைவியானதால் பாட்டியான சோழராஜகுமாரி. இவளும் கன்னிப்பாட்டி என்றாலும் சிங்காரத்தில் மனசை விட்டு கல்யாணமாகாமலே அமங்கலி மாதிரியாகி உயிரை விட்டவள் என்றிப்படி பல தினசு பாட்டிகளை எப்படியோ மடசம்பந்தப்படுத்தி சொல்லிவிட்டேன். அமங்கலமாய் முடிக்காமல் இன்னும் ஒரு பாட்டியை சொல்ல வேண்டும். நம்முடைய மட்டத்துக்கே சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கே ஜீவசக்தியாக இருக்கும் சர்வமங்கள மங்களையான காமாட்சி மகா திரிபுர சுந்தரியின் சம்பந்தமுள்ளவள் இந்த பாட்டி. சங்க காலத்திலேயே வாழ்ந்து பாட்டுக்கள் இயற்றியதால் பாட்டியானவள். அகநானூறு, புறநானூறு, நற்றிணை முதலியவற்றில் இவளுடைய பாடல்கள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. முக்கியமாக இவள் தெய்வ ஆவேசமாகிய வெறியாடல் என்பதை பற்றி பாடியிருப்பதால் வெறிபாடிய என்றே அடைமொழி பெற்றிருக்கிறாள். காஞ்சி காமாட்சி ஆதியிலே ரொம்ப உக்ரமாக, உக்ரம் என்றால் என்ன? நம்மால் தாங்க முடியாத அளவுக்கு அருள் வெறி பிடித்திருந்த உக்ரம்தான் இருந்தாள் என்றும் ஆச்சாரியால் தான் அவளை சமனப்படுத்தினார் என்றும் சொல்கிறார்கள். அதனால் இப்போதும் பேய் காமாட்சி, வெறி காமாட்சி என்று சொல்லும் வழக்கிருக்கிறது. பேய் வெறி என்பதெல்லாம் தெய்வ ஆவேசம்தான் என்பது பேய் மகள், வெறிபாடியவள் என்றெல்லாம் கூறப்படும் சங்ககால பெண் புலவர்கள் இருந்ததிலிருந்து தெரிகிறது. இப்படி மறைமுகமாக மாத்திரமில்லாமல் நேராகவே காமாட்சி சம்பந்தம் உள்ளவள் நான் சொல்ல வந்த பாட்டி. வெறிபாடிய என்று பட்டப்பெயர் பெற்ற அவளுடைய இயற்பெயர் காமக்கண்ணியார். காமக்கண்ணி என்றால் காமாட்சி என்றே அர்த்தம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. நம்ம காஞ்சி காமகோட்டி பீட்டாதிபதி ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் லோக குரு, ஜெகத்குரு, உலகத்துக்கெல்லாம் குருவாக வழங்கக்கூடியவர். இதுல ஒரு பெரிய அதிசயம் என்னன்னா, அவரே குரு. தட்சிணாமூர்த்தி ஒரு குரு இல்லையா? பரமேஸ்வரன் தட்சிணாமூர்த்தியாக ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்தார்.
குருவாக இருந்து 4 பேருக்கு உபதேசம் பண்ணார். சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமாருக்கு உபதேசம் பண்ணார். அதே ஆதிசங்கரர் வடிவாக தட்சிணாமூர்த்தியானவர் காலடியில பிறந்தார். அவருக்கு 4 சிஷ்யர்கள். 4 சிஷ்யர்கள் யார் யாரு அப்படி சொன்னா நமக்கு தெரியும். ஹஸ்தாமலக்க தெரியும், பத்மபாதர் தெரியும், சுரேஸ்வராச்சாரியா தெரியும். இப்படி 4 சிஷ்யா அவருக்கு இருந்திருக்கார் இல்லையா. ஆதிசங்கரர் முதல்ல தட்சிணாமூர்த்தி மௌனமாக வியாக்கியானம் பண்ணார். சிஷ்யாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சுன்னா, ஆனா எல்லாருக்கும் புரியணுமே, அதனால ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளா வந்தபோது நிறைய கிரந்தங்கள், பிரகரண கிரந்தங்கள்னு சொல்லுவா, நிறைய பாஷ்யங்கள் எல்லாம் பண்ணார். எல்லாத்தையும் பண்ணி ஆசேது ஹிமாச்சலம் நடந்தார். நடந்து எல்லா ஊர்லயும் போய் 72 துர்மதங்கள் இருந்ததெல்லாம் அவளோட வாதாடி அதுகளெல்லாம் ஒழிச்சுட்டு நம்மளுக்காகவே அந்த ஹிந்து மதம் தழைக்கணும்னு, இந்து மதம்னு சொல்றது இல்ல, நம்ம சனாதன தர்மம்னு தான் சொல்றோம். நம்ம அதை ஸ்தாபித்தம் பண்ணி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உபகாரம் பண்றதுக்காக ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் என்ன பண்ணான்னா 6 விதமான தெய்வ வழிபாடுகளை நமக்கு பண்ணி கொடுத்தார். என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னா, முன்னாடியே பஞ்சாயத்தனம்னு 5 இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்னு எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்தா ஆதிசங்கர பகவத் பாதர். சூரியனை குறித்த வழிபாடு, விஷ்ணு, சிவன், அம்பாள், கணபதி, முருகன், இப்படி 6 பேருக்குள்ள வழிபாடுகளை முறைகளை எல்லாம் எல்லாரும் ஷண்மத ஸ்தாபகர் சொல்லி, அது மதம் கிடையாது, அது ஷட் மார்க்க 6 விதமான வழிபாடு மார்க்கங்களை எல்லாம் ஸ்தாபித்த நமக்கு பண்ணார். அது மாத்திரம் இல்ல, அவர் சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து ரொம்ப வயசானவா, ரொம்ப படிச்சவா வரைக்கும் அவளுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தார். வேடிக்கா சொல்றது உண்டு, எல்கேஜில இருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வேண்டியதெல்லாம் அவர் கொடுத்துட்டு போனார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மெயினா அவர் அத்வைத பிலாசபியை தான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அது மாத்திரம் இல்லாத பக்தி மார்க்கத்துக்கும் அவர் வழி பண்ணார். எத்தனை அந்த காலத்தில் அவர் இருந்த காலத்துல எந்தெந்த ஆலயங்கள்லாம் பிரபலமா பிரசித்தமா இருந்ததோ அத்தனை கோவில்களுக்கும் அவர் விஜயம் பண்ணியிருக்கார். பண்ணி எல்லா சுவாமி மேலேயும் அவர் ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணிருக்கார். ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணிருக்காரு, ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். ஸ்ரீசைலத்துக்கு போய் பண்ணிருக்கார், வெங்கடாஜலபதி மேல பண்ணிருக்கார், ரங்கநாதர் மேல பண்ணிருக்கார், இப்படி ஒண்ணு மதுரை மீனாட்சி மேல பண்ணிருக்கார், சிவானந்த லகரி என்ன, சௌந்தர்ய லகரி என்னன்னு ஒன்னொன்னு அப்படி நினைச்சு பார்த்தா ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அதோட அந்தந்த சுவாமியை பத்தி அவர் பாடும்போது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டா, அவர் தான் ரொம்ப வசதி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அந்த சுவாமியுடைய எல்லா விசேஷங்களையும் சொல்லி, அந்த கருணாமூர்த்தியான அந்த கடவுளுடைய அனுகிரகங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லி, அவர் வழிபட்டா என்ன கிடைக்குங்கிறதெல்லாம் சொல்லி அப்படி ரொம்ப அழகா பண்ணிடுவார். அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து நமக்கு இன்னைக்கு ஏதோ ஓரளவுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த கிடைச்செல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னே எந்த சுவாமி வேணும், சிவன் மேலேயே நிறைய இருக்கு, விஷ்ணு மேலேயே நிறைய இருக்கு, கோவிந்த அஷ்டகம், கிருஷ்ண அஷ்டகம், அது மாதிரி நிறைய அஷ்டகங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். கணபதி மேல ரொம்ப குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப சுலபமாக புரியக்கூடிய அளவுக்கு முதாகராத்தம் மோதக்கம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு கணேச பஞ்சரத்னம் எல்லாம் பண்ணிருக்கார். குரு மேலெல்லாம் பண்ணிருக்கார். இப்படி அழகா நமக்கு இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் நிறைய பிலசாபிக்கலா நிறைய பண்ணி கொடுத்திருக்கார். அப்புறம் கீதா பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். அப்புறம் இதுக்கு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். உபநிஷத்துகளுக்கெல்லாம் 10 உபநிஷத்துங்களுக்கு பாஷ்யம் பண்ணிருக்கார். அவ கூட சொல்லுவார், சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணோம்னு நினைச்ச போது அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொல்லி சிஷ்யனை உள்ள அமிச்சாராம். அவர் சிஷ்யர் ஓலைச்சுவடி எடுத்துன்னு வரும்போது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கொண்டு வரான். என்னப்பா நான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் கேட்டா நீ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் எடுத்துன்னு வரையே அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சாராம். இந்த மாதிரி 3 தடவை போனா 3 தடவையும் அவரை விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை எடுத்துன்னு வந்தாராம். என்னப்பா நான் ஒரு தடவை சொல்றேன், நீ திருப்பி திருப்பி அதையே பண்றேன்னு அப்ப அவர் சொன்னாராம். அந்த சிஷ்யர் உள்ளுக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு பொண்ணு இருக்கா, ஒரு 10 வயசுக்குள்ள, அந்த பாலா திரிபுர சுந்தரி மாதிரி இருக்கா, அவதான் ஒரு தடவை இதை கொடுத்து இதையே பண்ண சொல்லுன்னு நான் கடைசியா கூட கேட்டேன். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துக்கு பாஷ்யம் பண்றதுக்கு பிற்காலத்துல ஒருத்தர் வருவார், ஆச்சாரியால விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்யத்தை எழுத சொல்லுன்னு சொல்லிட்டா, நீங்க அதனால எழுதி கொடுங்கன்னு சொன்னான்னு சொல்லுவா. அப்படி அவர் நிறைய எழுதின பாஷ்யங்கள் எல்லாத்தையும் தொகுத்து நமக்கு எளிய முறையில தமிழ்ல கிடைக்கணுன்றதுக்கு மறுபடியும் திருப்பி அவளே காஞ்சிபுரத்துல மகா சுவாமிகளாக எழுந்தருளி 13 வயசுல பட்டத்துக்கு 100 வயசு வரைக்கும் இருந்தார்.
அவருடைய உபதேசங்கள், அவருடைய அருள் உரைகள்லாம் நம்ம படிச்சோம்னா எத்தனை புத்தகங்கள் படிச்சாலும் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம அவ்வளவும் கலெக்ட் பண்ணவே முடியாது. அத்தனை கொடுத்திருக்கார். அவருக்கு குரு பக்தி ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவருக்கு குரு யாருன்னா நேரடியே யாரும் கிடையாது. அவர் 66வது பீட்டாதிபதிகளோட சின்ன குழந்தையா இருந்துச்சு அடிக்கடி போய் பார்ப்பார். ரொம்ப நெருக்கமா இருந்தார். அவரும் இவரை தனக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைச்சதுண்டுன்னு சொல்றார். ஆனா அது நடக்கல. அவருக்கு ஏதோ நோய்வாய்ப்பட்டு அவர் சித்தி அடைஞ்சிட்டார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்தவரா வந்தவரும் ஒரு வாரத்துக்கு மேல இருக்கல. அது மகா பெரியவாளுடைய பெரியம்மா பிள்ளைன்னு கூட சொல்றார். அதுக்கப்புறம் இவர் அழைச்சின்னு 13 வயசு குழந்தைய பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அழைச்சின்னு அவருக்கு கலை வேலை, அவருக்கு பட்டம் கட்டி அவரை சன்னியாசாசிரமம் கொடுத்து பண்ணாங்கிறது நம்ம கேள்விப்படுறோம். அந்த 13 வயசு சின்ன குழந்தைக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா? அப்பலேருந்து அவர் சுயமே ஆச்சாரியனாக இருந்து உலகத்துக்கெல்லாம் ஜெகத்குருவா ஆயிட்டார்னு நம்ம பாக்கிறோம். அவர் ஒரு சமயம் என்ன நினைச்சார்னா, தன்னுடைய குரு, தன்னுடைய பரமகுரு, தன்னுடைய பரமேஷ்டி குரு, இந்த 3 பேருக்கும் ஆராதனை பண்ணணும் ஒரே சமயத்துல அப்படின்னு சொல்லி வேத வித்துக்கள் எல்லாம் அழைச்சி அவளுக்கெல்லாம் போஜனம்லாம் பண்ணி வச்சு அவளை வச்சு வேத பாராயணம்லாம் பண்ண சொல்லி தன்னுடைய 3 குரு, பரமகுரு, பரமேஷ்டி குரு 3 குருமார்களுக்கும் அவர் ஆராதனை பண்ணார்னா, எல்லாரும் போஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வைஸ்வதேயம் சொல்றாலே போஜனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பெரியவா திடீர்னு என்ன நினைச்சிருந்தா மனசுக்குள்ளன்னா, ஒரு தொண்டரை கூப்பிட்டு ஒரு கை ஜாடம் காமிச்சார். பெருசா எதையோ அப்படி காமிச்சார். அவருக்கு ஒன்னும் புரியல. என்ன பூஷணிக்காயா அப்படின்னு அவர் கேட்டார். இல்லப்பா. மறுபடியும் கேட்டு அதை உரிச்சு உள்ளுக்குள்ள சொலையா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சார். அப்புறம் தான் அவர் பலாப்பழம் கேட்கிறேடா இவாளுக்கெல்லாம் போடுறதுக்காக. அடாடா இது ஐப்பசி மாசமாச்சு, இப்ப பலாப்பழம் எங்கேயுமே கிடைக்காது, எங்க போய் பலாப்பழத்தை நான் தேடின்னு வருது, எந்த கடையில கிடைக்கும், காலங்கெட்ட காலத்துல நீங்க இதை கொண்டு வானா நம்ம எங்கேருந்து கொண்டு வர முடியும்னு. அவர் மகான் பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம் இல்லையா? அவரால் எதை வேணாலும் வரவழைக்க முடியும், சிருஷ்டி பண்ண முடியும், கிடைக்காததை கூட கிடைக்க வைக்க முடியும், கிடைக்கிறத கூட கிடைக்காம மாயையால மறைக்க முடியும் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட பெரியவா என்ன பண்ணாலாம், நீ வாசல்ல போய் பாரு, யாராவது வச்சுட்டு இருக்கானான்னு பாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாலாம். அந்த தொண்டர் என்ன பண்ணாரு, கிடுகிடுன்னு வாசலுக்கு வந்தா பார்த்தா அப்படி சுத்தி மித்தி அங்கேயும் இங்கேயும் பார்த்தா இந்த திண்ணைக்கு பக்கத்துல, மடத்துக்கு பக்கத்துல, திண்ணை பக்கத்துல ஒருத்தர் தூக்க முடியாத ஒரு மேல ஒரு இதோ போட்டு மூடி கவர் பண்ணி கையில ஒண்ணு பெருசா வச்சுட்டு இருக்கார். அவர்கிட்ட போய் சுவாமி என்ன வச்சுட்டு இருக்கீர் அப்படின்னு கேட்டோன்னு அவர் சொன்னாராம், நான் பெரியவாளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு பலாப்பழம் கொண்டு வந்தேன் பன்ருட்டில இருந்து. இது கிடைக்கவே கிடைக்காது, இது அதிசயமா கிடைச்சுதான் நான் எடுத்துன்னு வந்தேன். கீழே வைக்கப்படாது பெரியவாளை கொடுக்கறதுன்றதுனால அப்பயே பிடிச்சு கையில தாங்கிட்டே இருக்கேன். இது எப்படியாவது பெரியவா கிட்ட சேர்த்துட்டா தேவையில்ல, நீங்க தயவுப்படி என்ன உள்ள அனுப்புறேடா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா போயிடுது. அடாடாடா எப்படி பெரியவா ஞான திருஷ்டியில இந்த மாதிரி நம்மள வாசல்ல அனுப்பிச்சு பார்த்துட்டுவாருன்னா, வெளியில ஒருத்தர் பலாப்பழத்தை கையில வச்சுன்னு நிக்கிறாரேன்னு சொல்லி அவரை கூட்டின்னு போய் பெரியவாட்ட விட்டோன்னே அந்த பலாப்பழத்தை வாங்கி அதை எப்படி அதை பதமா உள்ள இருக்க சொலைகளை எடுக்கணுமோ எடுத்து அத்தனை பிராமணாளுக்கும் அதை அவ சாப்பிடும்போது அவளுக்கு போட்டு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தலாம் பெரியவா. இப்படி ஒரு அதிசயமான ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்த்தி காமிச்ச பெரியவா இருக்காளே, அது கருணை முகில்னு சொல்லாத என்ன சொல்றது? நமக்காக காஞ்சியிலே மகானாக விளங்கி அனுகிரகம் பாலித்த அந்த கருணை முகில், அந்த கருணை முகிலை பத்தி சொல்லிண்டே இருக்கலாம். எவ்வளவு சொல்லலாம்னா அள்ள குறையாது, எடுக்க வளர்ந்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவதில் அக்ஷய பாத்திரத்துல இருந்து எவ்வளவு எடுத்தாலும் வந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? அள்ள குறையாத வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி எவ்வளவு அள்ளி அவர் நமக்கு அருளை கொடுத்தாலும் அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அருளானது வற்றாத இருக்கு இல்லையா? அப்பேற்பட்ட அந்த கருணை முகில், அந்த கருணை முகிலை பத்தி நம்ம இன்னும் பல நிகழ்வுகளை எல்லாம் அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இது எல்லோரோடும் சேர்ந்து கூடியிருந்து குளிர இருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்கள். ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா மகாகாவில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியம் பூர்த்தியாச்சு. இந்த சாதுர்மாசியத்துக்கு நடுப்புற விநாயக சதுர்த்தி வரும். இந்த விநாயக சதுர்த்திக்கு இந்த மண்ணு பிள்ளையார் வச்சு பூஜை பண்ணுற வழக்கம். அந்த பூஜை பண்ணி
ரொம்ப நாள் அது யதாஸ்தானமாகாதே இருந்தது. அப்புறம் இந்த விஸ்வரூப யாத்திரை அன்னைக்கு தான் அந்த பிள்ளையாரையும் யதாஸ்தானம் பண்ணி அங்கே கொண்டு போய் நதியில் விசர்ஜனம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணால் அந்த பெரியவா அந்த பறையில வச்சிருந்ததுனால இன்னமும் அந்த இடத்துல அந்த பெரியவா இருந்த இடம் அந்த ரூம்லாம் அப்படியே இருக்குது. இந்த பெரியவா வியாச பூஜை பண்ண மேடை கூட இன்னும் அப்படியே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கா. அந்த பறையில பெரியவா வச்ச கையால் தொட்டு வச்ச பிள்ளையார் இன்னமும் வச்சுருக்கா. அப்படி இல்லாமல் அந்த மகாகாவில் பாதுகாத்துன்னு வரா. அந்த ஒரு நாளைக்கு பிரதோஷ பூஜை அந்த உள்ளுக்குள்ளே தான் பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த உள்ளெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா, அந்த கர்நாடகாவில் அந்த தேசத்தில் மழை அதிகம் கிடையாது. அதனால் அவள் என்ன பண்ணுவா, 4 பக்கம் செவுறு இருக்கும். செவுத்துக்கு மேலே டாப்பில் குறுக்கையும் நடிக்குமே அந்த மரம் மூங்கில் எங்கில் அதெல்லாம் போட்டு இந்த சோளத்தட்டை இளத்தட்டை இது மாதிரி அந்த வயலில் வரைய இந்த வைக்கல் அதெல்லாம் போட்டு மேலே களிமண்ணை போட்டு அப்படியே பூசிவிடுவா. அப்படிதான் இருக்கும். எல்லா அநேகமாக வீட்டு ரூஃப் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். இந்த பெரியவா இருந்த ரூமோட ரூஃபும் அப்படிதான் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே என்ன பண்ண, ஒரு நாளைக்கு பெரியவா பிரதோஷ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. உள்ளுக்குள்ளே உட்காண்டா பெரியவாளுக்கு பக்கத்தில் பொத்துன்னு மேலேருந்து ஒன்று விழுந்தது. என்னென்னா செந்தேள் ஒன்று, பெரிய தேள் மேலேருந்து விழுறது. அங்கே மேலே அந்த மரம் எல்லாம் போட்டு இந்த வைக்கலுக்கெல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால இந்த பூச்சி பொட்டுலாம் நிறையா இருக்கும். அது அப்பப்போ விழும் இதெல்லாம் விழும். வெளிச்சமோ போறல, வெறும் அரிக்கன் லைட்டு மட்டும்தான் இருக்கு. இதை பார்த்து இந்த கைங்கன்மணி ஏகாம்பரம் நடுங்கி போயிட்டு பெரிய தேள் கொடுக்க தூக்கி நிற்கிறது. பெரியவா அப்படியே கொஞ்சம் நகர்ந்தாள்னா போட்டுரும். இவர் இங்கேருந்து கத்தினார், பெரியவா அசையப்படாது அப்படின்னு. உடனே அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள பின்பக்கமாக போய் ஒரு அடுக்க போட்டு அந்த தேளை போட்டு மூடி அதை இந்த எடுத்து எதானு பண்ணலான்னா கூட இருக்கிற ராஜகோபால், மேட்டூர் ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவர் இந்த பிரதோஷ காலமாக இருக்கு, தேளை அடிக்கப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், அவர் அப்படியே அதை கையால் கொடுக்க பிடிச்சி கொண்டு வெளியில் தூக்கி போட்டு எல்லாம் பண்ணினார். இதெல்லாம் பார்த்து அந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணார், அப்புறம் பம்பாயில் இருக்கிற ஒரு பக்தரை வர சொல்லி அடியில் ஃபால்ஸ் சீலிங் மாதிரி இந்த கார்ட்போர்டெல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ணினா. இப்படி கார்ட்போர்டெலாம் வச்சு இந்த ஏன்னா ஏதானு விழுந்தா கூட அதுக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவா மேலே விழுந்துடாத இருக்கணுமேனு. ஆனால் என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அங்கே மழையே அதிகமாக கிடையாதுங்கிற ஊரில் பெரியவா இருந்ததுக்கு அப்புறம் மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருது. மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சா மேலேயோ களிமண்ணை போட்டு பூசியிருக்கா, அடியிலெல்லாம் ஒரே வைக்கலுக்கல் எல்லாமே இருக்குது. இந்த கார்ட்போர்டு எல்லாமே சேர்ந்துன்னு கொதன்னு ஊறிண்டு தண்ணியாக உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் ஒழுக ஆரம்பிச்சிடும். இப்படி தேடுகளு பூச்சி வருதேன்னு கார்ட்போர்டு போட்டு அதை பண்ணி இதை பண்ணால் மழை பெஞ்சா அப்படி வருது. அதுக்கப்புறம் குல்பர்காலேருந்து டின் ஷீட்டெல்லாம் கொண்டு வர சொல்லி அதை மேலே போட்டு மூடிக்கிடி வேடிக்கையாக இருக்கும் மக்களெல்லாம். அப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா இந்த குளத்தங்கரையில் உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவள் உட்காந்துருக்கிற பலகாய்க்கு அடியில் பாம்பு இருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் அலறா. பெரியவாள்கிட்ட கத்தினாலும் பெரியவா அந்த நந்தன அசைஞ்சா இது ஏதாவது தூக்கி போட்டுற போறதோன்னு பயமா இருக்கு. கத்தவும் முடியாது, கத்தாதையும் இருக்க முடியாது. பெரியவானா ஒன்றும் அது அந்த பிரஜையே இல்லை, சரீர பிரஜையே இல்லாத ஜபம் பண்ணியிருக்கா. எல்லாத்தையும் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுன்னு பெரியவா ஏந்து நந்தனம் பண்ணா பெலகாயை தூக்கலான்னா பயமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொல்றா, ஒன்றும் பண்ணாது, அதுகள்லாம் இருக்கிற இடத்துல தான் நாம இருக்கோம். அதாவது நாம தான் இனிமே பாம்பை பார்த்தா தேடை பார்த்தா அதை பார்த்தா இதை பார்த்தா பயப்படுறமே வழிய நமக்கு அது ஏதானு பண்ணிவிட போறதோன்னு நினைச்சுன்னு பயப்படுறோம். ஆனா வாஸ்தவத்துல என்னென்ன அதுகள்லாம் தான் நம்மளை பார்த்து பயப்படுறது. அது தற்காப்புக்காக தான் பாம்பெல்லாம் நம்மளை கடிக்க வருது, துஷ்ட ஜந்துக்கெல்லாம் கடிக்க வருது. நாம பாட்டுக்கு விசாரிந்தோம்னா அது பாட்டுக்கு விசாரிருக்கோம். அதுகள் இருக்கிற இடத்துல தான் நாம உட்கார்ந்துன்னு இருக்கோம். அதனால ஒன்றும் பண்ணாது, கவலைப்படாதீங்க, அது பாட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்ட்டா. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்கள்ல நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடந்திருக்கு. எந்த துஷ்ட அதாவது சாஸ்திரங்களில் பார்க்குறோம், புராணங்களில் பார்க்குறோம், பெரிய மகான்களோட ஆசிரமத்தெல்லாம் அப்படியே புலியும் மானும் தீர்த்தம் குடிச்சிருந்தது அப்படின்னு பரஸ்பரம் எதெல்லாம் விரோதமா இருக்குமோ அதெல்லாம் கூட அன்பா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றான்னா எதனால அப்படின்னு வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த மகான்கள் அன்பு ஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால, பிரேமஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால, அவ மேலப்பட்ட காத்து அந்த சுத்தீவிர இந்த ஏரியா முழுக்களும் பரவி இருக்கிறதுனால பரஸ்பரம் விரோதமா இருக்கிற துஷ்ட ஜந்துக்கள்லாம் கூட அந்த ரேடியஸ்குள்ள போயிடுத்துனா தங்களோட சுபாவம் மறந்து போய் அதுகளும் அன்புமயமா ஆயிடுது. இதை பல இடங்கள்ல பெரியவா கேம்பெல்லாம் பார்த்துருக்கா. எப்பேற்பட்ட துஷ்ட ஜந்துக்கள்லாம் வந்தா கூட ஒண்ணுமே பண்ணாது. கோழிக்குத்தி ஹாலாசியமையர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் பெரியவா உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, இவரும் உள்ளுக்குள்ள பண்ணார். உட்காருன்னா உட்காந்துச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கா. பேசிட்டு இருக்கிறது பொத்துன்னு பெருசா நட்டுவாக்கிளி வந்தது. உள்ளேந்து பெரிய நட்டுவாக்கிளியை பார்த்தா தேளை விட பயமா இருக்கும். தேள் மாதிரியே பெரிய ஜெயிண்ட் சைஸா இருக்கும்.
கொட்டிட்டுன்னா அப்படி 2 கையால முன்னால பல்லால பிடிச்சுன்னு கொட்டிடும். அவர் பயப்படுறார். பெரியவா ஒண்ணும் இல்லை, அதை பார்த்து ஏன் பயப்படுற அப்படின்னார். அது இருக்கிற இடத்துல தான் நம்ம வந்திருக்கோம், அதனால ஒண்ணும் பண்ணாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்றா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, அதை கொடுக்க பிடிச்சு கொண்டு வெளியில போடு அப்படிங்கிறா. இவர் அதை பார்த்தாலே வேர்த்து விறுவிறுத்து போயிடுத்து, ஆற்று நின்றுடும் போல இருக்கு, பயமா இருக்கு. ஆனா பெரியவாளானா ஒண்ணும் பண்ணாது, நீ பிடிச்சு கையால பிடிச்சு கொண்டு வெளியில போடுங்கிற. பெரியவா சொல்லிட்டா என்ன பண்றது, இவர் நடுங்கின்றார். ஒரு வழியா கொண்டு போட்டதுக்கு அப்புறம் சொல்றா பெரியவா, அவரு அதெல்லாம் கவலையே படாத, இனிமே உன்னை விஷஜந்துக்கள் ஒன்றும் பண்ணாது. யாருக்கான ஏதான விஷக்கடியா இருந்தாலும் உங்கையால ஒரு விபூதி கொடு, அவளுக்கு சரியாப்படும். இது சொன்ன வாக்கு சத்தியம். அதுக்கப்புறம் இவர் இந்த கோழிகுத்தியில இருந்து யாருக்கு என்ன தேடு கடிச்சதோ அத்தை பண்ணித்தோ இத்த பண்ணித்தோ உடனே இந்த ஹலாசமேற்ற வந்துருவா. வந்தா அவர் உடனேயே போய் கை கால அலம்பிண்டு ஒரு விபூதி எடுத்துன்னு சுவாமியை பிரார்த்தனை பண்ணி பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த விபூதி இட்டா விஷம் இறங்கி போயிடும். அப்படி ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னர், ஒரு பெரியவாள்கிட்ட போய் பெரியவா சொன்னான்னு ஒரு நடுவாகலையே தேளை தூக்கி போட்டாலே அதுக்கப்புறம் நம்மள ஒன்றும் விஷஜந்துக்கள் ஒன்றும் பண்றதில்லை அப்படின்னா பெரியவாளை போய் தானே பண்ணுமோ. திருவியாத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆட்கொண்டார் அப்படின்னு ஒரு சன்னதி, அங்க பார்த்தா அந்த சுவாமி எப்படி இருப்பார், தேளு பாம்பு பூரா இதெல்லாம் மாலையெல்லாம் போட்டுருப்பார். இது மாதிரி விஷஜந்துக்கள்லாம் கண்ணுல பட்டு கொடுத்தோம்னா, தேளோ பாம்போ பூரானோ இது மாதிரி விஷஜந்துக்கள்லாம் கண்ணில் பட்டா எல்லாரும் வேண்டிப்பா. என்ன பண்ணா, ஆட்கொண்டாருக்கு குங்குலியம் வாங்கி, குங்குலியம் அப்படின்னு ஒண்ணு சாம்பிராணி மாதிரி, இந்த குங்குலியம் பிரீத்தி, அந்த குங்குலியம் போட்டா திருவியாத்துல ஆட்கொண்டாருக்கு குங்குலியம் போட்டா அதுக்கப்புறம் இனிமே இந்த கண்ணில் இந்த விஷ ஜந்துக்கள்லாம் படாது அப்படின்னு இன்னி வரைக்கும் நம்பிக்கை. எல்லாரும் அப்படிதான் பண்ணுவா. அப்ப அந்த ஆட்கொண்டார் யாரு, பரமேஸ்வரன் தானே. அவர்கிட்ட என்ன பண்ணும், எந்த விஷ ஜந்துக்கள். அப்படிதான் நீங்க பெரியவாளும் ஆட்கொண்டார் மாதிரி உட்காண்டா தேளாவது பாம்பாது இதுவாது ஒண்ணும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு அது காரியத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும், நம்ம பாட்டுக்கு இருக்கலாம். அப்படிதான் இந்த மகாகவனத்தை இப்படி எல்லாம் நடந்தது. நவராத்திரி வந்தது, நவராத்திரி பூஜை. இந்த நவராத்திரிய துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதி அப்படின்னு முதல் 3 நாளைக்கு துர்கையா வாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றது, அடுத்த 3 நாளைக்கு லக்ஷ்மியா பண்றது, கடைசி 3 நாளைக்கு சரஸ்வதியா பூஜை பண்றது அப்படின்லாம் தானே வச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி 9 நாளும் பண்ணலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் கடைசியில இந்த மகாநவமி அன்னைக்காவானும் சரஸ்வதி பூஜைன்னு பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த 9 நாளுமே பண்ணணும். அது மாதிரி முதல் 3 நாள் துர்கை, அடுத்த 3 நாள் லக்ஷ்மி, அடுத்த 3 நாள் சரஸ்வதினு பூஜை பண்றது சம்பிரதாயம். அதனால இந்த மூலா நட்சத்திரத்தன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம், சரஸ்வதி ஆவாகனம் அப்படின்னு புஸ்தகத்தெல்லாம் எடுத்து வச்சு இந்த கடைசி நாள் அன்னைக்கு மட்டும், நவமி அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, அதுக்கு முதல் 2 நாள்லேருந்தே பூஜை பண்ற வழக்கம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணார், எல்லாரும் சங்கர் நாராயண சஷில் அப்படின்னு அவர் மடத்துல பண்ணி வைக்கிறார். இந்த மகாங்காவில் நவராத்திரி போது பாலுங்கிறவர் தான் பூஜை பண்றார். அப்ப பெரியவா ஐதாப்புல உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த சரஸ்வதி ஆவாகனத்தன்னைக்கு புஸ்தகம் வச்சிருக்கு. இந்த சங்கர் நாராயண பூஜா விதானத்தை வச்சுன்னு என்ன பண்ணார், அஸ்மின் புஸ்தக மண்டலே துர்காலட்சுமி சரஸ்வதியும் தியாயாமி அவாஹயாமி அப்படின்னு மந்திரம் சொன்னார். தியான ஸ்லோகத்தை சொன்னா உடனே பெரியவா கையை தட்டினா. உடனே சொல்றா, அது சரி, இன்னைக்கு சரஸ்வதி ஆவாகனம் தான், அப்படி இருக்கிறதே எங்கேருந்து வந்தா துர்கையும் லட்சுமியும் அப்படின்ட்டு உடனே பெரியவா சொல்றா, இதுல சரஸ்வதி ஆவாகனா சரஸ்வதியை மட்டும்தான் பண்ணும், அதனால துர்காலட்சுமி சரஸ்வதினு பண்ணணுங்கிறது இல்லை, மகா சரஸ்வதியும் தியாயாமி அவாஹயாமின்னு பண்ணினாலே போறோம் அப்படின்னு மந்திரத்தை கரெக்ட் பண்ணி திருத்தி மகா சரஸ்வதியும் தியாயாமி. அவ்வளவு பர்ஃபெக்ஷன். இதைக்கு குறிப்பிட்டு சொல்றேன் அப்படின்னா, ஏதோ வாவா பண்ணி வைக்கிறத பார்த்துட்டு வாழும் புஷ்பத்தை அள்ளி போட்டுட்டு ஏதோ போறது அப்படிங்கிறதே கிடையாது. சின்ன சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு நமக்கு கைட் பண்ணுவா பெரியவா. இந்த சரஸ்வதியும் தியாயாமின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சரஸ்வதி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்துல எல்லாம் பூஜை பண்ற வழக்கம் உண்டு. பெரியவா பூஜை பண்ணி இந்த நாள்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. மடத்து வாத்தியார் பண்ணி வைக்கிறார், சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் வாசிக்கிறார். மடத்துல பூஜை கட்டுல எலக்ட்ரிக் லைட் எல்லாம் உபயோகப்படுத்துற சம்பிரதாயம் இல்லை. இந்த தீபத்துல தான் பார்த்து பூஜையெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறது. அது வெளிச்சம் போறல. புஸ்தகமோ பழைய புஸ்தகமா இருக்கு. இவர் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் படிச்சுட்டே வரத்தே அதுல ஒரு நாமாவளி. இவர் என்ன பண்ணார், பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படின்னர். உடனே அதை பெரியவா இந்த மந்திரத்தை வாங்கிட்டு உடனே திருப்பி பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படிங்கிறதே நமஹாங்கிறதே தான் புஷ்பத்தை போடுவா அம்பாள் சரணத்துல. இப்படி புஷ்பத்தை எடுத்துட்டா இவர் பிரம்ம ஜெயாயே நமஹா அப்படின்னு பெரியவா பூவை போடல. அவரை பார்த்தா அவருக்கு புரியல. திருப்பி சொன்னார். அதை பெரியவா சரியா காதுல வாங்கலையாக்குன்னு திருப்பி சொன்னார். அப்பவும் போடல. பெரியவா மௌனமா இருப்பா, பூஜையில பேச மாட்டா. ஏன் இவா புஷ்பத்தை போட மாட்டாங்கிறான்னு ஒருத்தருக்கும் புரியல. ஏதோ என்னமோ தப்பு நடந்திருக்குன்னு புரியுது, ஆனா என்னன்னு புரியல.
அப்படி இருக்கிறதே இவன் மண்டையை குழஞ்சுன்னு இருக்கிறதே திருப்பி திருப்பி 2-3 தரம் படிக்கிற இதே நாமாவளீஸ்வரர் பெரியவா போட மாட்டேங்கிறா. உடனே இன்னொரு வித்வான் வந்தார். அவர் என்னப்பா பண்ண ஏதாவது தப்பாப்பா படிச்சுட்டியா கூட நான் வேணா படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவர் வாங்கி பார்த்து பிரம்மஜாயா ஏ நமஹா அப்படின்னர். உடனே பெரியவா புஷ்பத்தை போட்டார். பூஜை முடிஞ்சுது. முடிஞ்சோடனே அந்த முதல்ல பிரம்மஜயாயி நமஹான்னு படிச்சாரு. அவர்கிட்ட கேட்குறான், அம்மா பிரம்மஜயாயி நமஹான்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு. பிரம்மாவை ஜெயிச்சவளேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. எப்போ பிரம்மாவுக்கும் சரஸ்வதிக்கும் சண்டை வந்தது, அதுல சரஸ்வதி ஜெயிச்சா அப்படின்னு. அவருக்கே இந்த அர்த்தத்தை கேட்டோன்னு வெக்கமா போயிடுது. அதாவது பிரம்ம ஜாயாயி நமஹான்னு அதுல நாமாவளி இருக்கு. இவர் அரகுர இருட்டுல அது பார்க்காதனால என்ன பண்ற, ஜாயாங்கிறத ஜெயான்னு படிச்சுட்டார். அதாவது பிரம்ம ஜாயான்னாக்க பிரம்மாவோட பத்தினின்னு அர்த்தம், பிரம்மாவோட மனைவியான உனக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். பிரம்ம ஜெயாயி நமஹா அப்படின்னா பிரம்மாவை ஜெயிச்சவளே உனக்கு நமஸ்காரம்னு அர்த்தம். அதாவது அர்த்தமே விபரீதமா போயிடுது. ஒரு கால் வாங்குறது தான், ஆனா கூட அர்த்தம் எவ்வளவு விபரீதமா போறது பாருங்க. அதனால பிரம்ம ஜாயாங்கிறத பிரம்ம ஜெயான்னு படிச்சுட்டார். இதை கரெக்ட் பண்ணினோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா இருந்தது. பெரியவா எப்படி எல்லாம் ஒரு நாமாவளிக்கு நாமாவளி எப்படி ஏதோ காதுல வாங்கிட்டு அதை சொல்லி திருப்பி பண்றாங்கிறது இல்ல, அந்த அர்த்தத்தை எப்படி அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு அதுல ஊறி பண்றான்னு தெரியுது. நவராத்திரிலாம் பூஜை பண்ணா, அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணா உள்ளுக்குள்ள கைங்கரியம் என்றவாள்லாம் சொல்லுவா. அப்படியே லலிதா சஹஸ்ரநாமம் பண்ண ஆரம்பிச்சா ஒவ்வொரு நாமாவளியும் பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்கு அப்படியே அதோட அர்த்தத்துல போய் பாவசமாதியில போய் அப்படியே கண்ணில் தாரதாரியா தண்ணி கொட்டின்ட்டு அப்படியே உருகி பூஜை பண்ணுவா. ஏதோ மெக்கானிக்கலா இனிமே அஷ்டோத்திரம் சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னு கிடுன்னு பூவை விட்டு எறிஞ்சிட்டு புஷ்பத்தை விட்டு எறிஞ்சிட்டு வேலையை முடிச்சோம் அப்படின்னு பண்ண மாட்டா. ஒவ்வொன்றுத்தையும் அனுபவிச்சு அந்த அர்த்தத்துல போய் மூழ்கி அப்படியே இந்த பாவ நிஷ்டையில இருந்து உருகி தான் பூஜை பண்ணுவான். அதை போலதான் இங்க இவர் ஏதோ அஸ்மின் புஸ்தக மண்டலே துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதியும் தியாயாமி அப்படின்னாக்க உடனே இங்க எங்க புஸ்தக மண்டலத்துல எங்க துர்கையும் லட்சுமியும் இருந்தா, அதனால சரஸ்வதி தான் மகா சரஸ்வதியும் தியாயாமி அவாயாமின்னு ஒழுங்கா சொல்லு அப்படின்னு கரெக்ட் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட குணம். இப்படி நவராத்திரி விராத்திரிலாம் முடிஞ்சது, எல்லாம் இருந்தது. அப்படி இருக்கிறதே தான் அங்க இந்த ஏகாம்பரம் என்ன பண்ணார், அவரோட குழந்தைகளுக்கு பூணல் போடணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ தாயார் சாத்தம் வந்தது, குழந்தைகளுக்கு பூணல். அதுக்காக இங்க மெட்ராஸ்க்கு வரதா இருந்த. அப்படி இங்க வந்த இடத்துல என்ன எடுத்துன்னா, சிம்சன் அப்படின்னு பெரிய கம்பெனி, அந்த குரூப் கம்பெனியோட சேர்மன் சிவசைலம் அப்படின்னு, அவரோட மூத்த பொண்ணு மல்லிகான்னு அவளோட கல்யாணம் நிச்சயம் இருந்தது. அவ அந்த சிம்சன் குரூப்ல அவ எல்லாருமே ரொம்ப பெரியவாழ்ட்டையும் ரொம்ப பக்தி உண்டு. அவ திருநெல்வேலிக்காராளா இருந்தாலும், அவளுக்கு ஆச்சாரிய பீடம் சிங்கேரி ஆச்சாரியாளா இருந்தாலும், இந்த எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாத பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். சிவசைலமா இருக்கட்டும், அவரோட தம்பி கிருஷ்ணமூர்த்தியா இருக்கட்டும், இன்னும் அனந்தராமகிருஷ்ணரா இருக்கட்டும், இன்னும் எல்லாருமே அவ அப்பா அனந்தராமகிருஷ்ணர் எல்லாருமே பெரியவாழ்ட்டையும் ரொம்ப காஞ்சிகாம ஒழிவிடுத்து அப்படி பக்தியோட பெரியவாழ்கிட்ட அசாத்திய பக்தியோட இருந்திருக்கா. பல கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த குரூப்ல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏகாம்பரம்லாம் சிம்சன் குரூப்ல இருந்தார். சிம்சன் வைத்தா அப்படின்பா வைத்தியநாத இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் பெரியவாழ்ட்டையும் கைங்கரியம் பண்றதுக்கு அவ அலோவ் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. அதனால இந்த சிவசைலம் தன்னோட பொண்ணோட கல்யாணம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பத்திரிகையெல்லாம் கொடுத்து இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட கொடுத்து அவசியம் பெரியவாழ்கிட்ட மகாகாவுக்கு போய் கல்யாணம் நல்லபடியா இருக்கணும், எல்லாம் க்ஷேமா இருக்கணும், பிரார்த்தனை உண்டா பிரசாதம் வாங்கிட்டுவான்னு அனுப்ப இவர் திரும்பி வந்தார். குழந்தைகளோட பூணல் இதுக்குன்னு ஊருக்கு வந்தவர் இவர் சிவசைலம் சேர்மன் அவர் சொல்லி அனுப்பிச்சோன்னு பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி கல்யாணத்தையும் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சா. பிரசாதத்தோட இந்த கல்யாணம் என்ன நடந்தது. அந்த குடும்பம்லாம் இன்னைக்கு பரமக்ஷேமா இருந்துருக்கு. அது பெரியவாளோட கிருபையினால அனுகிரகத்தினால. அதுக்கப்புறம் இந்த ஏகாம்பரத்தோட பிள்ளைகளுக்கு பூணல் அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு பூணல் வந்தோடனே அதுக்கு பத்திரிகையெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைகள் 2 பேரையும் அவரோட மச்சனோன்னு வச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி வச்சு அவ அனுகிரகத்துல பூணல்லாம் நடந்தது. இப்படி அதுக்கப்புறம் இவர் திரும்பி பெரியவாள்கிட்டயே கேம்புக்கு வந்தார். அப்படி வந்திருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு திருச்சிக்கு பக்கத்துல சிறுகமணி அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிறுகமணியில ஒரு ருக்வேத பாடசாலை. அந்த பாடசாலையில பத்மநாபாச்சார் அப்படின்னு ஒரு வித்வான் இருந்தார், வேதவித்து. அவர் ருக்வேதத்துல பெரிய மகா பண்டிதர். அவ மத்வ மதத்தை சேர்ந்த மாத்வாளா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி. இந்த பத்மநாபாச்சார் கல்கத்தால இருந்தார். கல்கத்தால போய் இருக்கிறதே அங்க என்ன பண்ணார்,
வைதிகத்துக்கெல்லாம் போய் 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 எல்லாம் பண்ணி அப்படி இருந்திருந்தார். அப்புறம் அவருக்கு ஒரு புள்ள காலமாச்சு. அதுக்கப்புறம் வரும்படியுமா இருந்தது. இந்த வந்தார் வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொல்றது தான் அவருக்கு வாழ்க்கையில பல நிகழ்ச்சிகள். அவருக்கு வேதம் அத்தியனம் பண்ணினா கூட அப்புறம் ஒரு சமயத்துல வேதம் அத்தியனம் பண்ணதெல்லாம் மறந்து போக அதுக்கப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொல்ல, பெரியவா தனம் இந்த பாடசாலையில பசங்கள்லாம் திருவசுரத்தை சந்தஸ்வரத்தை திருவசுரத்தை வந்து கேட்டுட்டே இரு, வந்து வேதம் மட்டும் மறக்காது, மறந்தாப்புல இருக்கும் மறக்காது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் எல்லாம் வந்து இனிமே திருப்பி மறக்காத இருக்குன்னா ஒண்ணு பண்ணு. அவருக்கு 3 பிள்ளைகள். இந்த 3 பிள்ளையும் ஸ்கூல்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்து நீ முதல்ல வீட்டுல வச்சுட்டு நியமா அத்தியனமா குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடு. நமக்கு அத்தியாபனம்னு வச்சது, அதாவது வேதத்தை நாம படிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அடுத்தவாளுக்கு சொல்லித்தரணும்னு வச்சதே படிச்சதை மறக்காத இருக்கிறதுக்கு தான். கம்பல்சரியாவே சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. அதனால உன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுன்னு சொல்லி அது அவளோட வாழ்க்கையில அப்படி ஒரே வேத வித்தா ஆச்சு. அப்படி இந்த சிறுகமணியில பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு வீட்டை கொடுத்து பாடசாலை வச்சுக்கோ, அந்த பாடசாலையில உன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடு. அதே மாதிரி மாத்வாள்ல வேதத்தை பூர்ணமா அத்தியனம் பண்றது இல்ல, எல்லாரும் திருமதஸ்தாளுக்கும் வேதம் தான் பிரமாணம்னா கூட அவ என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா இந்த சாஸ்திரங்கள்லயே அவ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவா. சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறதுல தான் அவ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா. வேதத்தை பூர்ணமா கனாந்த அத்தியனம் பண்றதுங்கிறதுலாம் அவ ஏதோ உபயுக்தமா வச்சுப்பாளே வழியே பூர்த்தியா வச்சுக்க மாட்டா. அதனால வேதத்தை மாத்வாள்லையும் வேதம் படிச்ச கனபாட்டிகள்லாம் இருக்கணும், பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணவா இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிறுகமணியில பாடசாலை வச்சு தர சொல்லி பெரியவாளே மடத்துல ஏற்பாடு பண்ணி பாடசாலை வச்சு கொடுத்து, அதுல ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போட்டா, உங்க பாடசாலையில மாத்வ பசங்களை மட்டும்தான் சேர்த்துக்கணும். ஏன்னா இதோட லட்சியமே மாத்வாள்ல வேதம் படிச்சவா இருக்கணுங்கிறதுனாலதான். அதாவது பெரியவா பண்ணியிருக்கிற கைங்கரியம், இவர் ஒரு அத்வைதியா இருந்தாலும் ஸ்மார்த்த மடாதிபதியா இருந்தா கூட வைஷ்ணவமா இருக்கட்டும் அத்வமா இருக்கட்டும் எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளா இருக்கட்டும் எந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவாளா இருக்கட்டும் அவாவாளுக்கும் இன்னைக்கு அவாவா சித்தாந்தம் இருக்கு, அவள்கிட்டையும் வேதம் இருக்கு, ஆச்சார அனுஷ்டானம் இருக்கு, சாஸ்திரம் இருக்குன்னா அதுக்கெல்லாம் பெரியவாளோட இந்த சகாயம் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பெரியவா பண்ணியிருக்கான்னு தெரியுது. அப்படி பண்ணி சிறுகமணியில பாடசாலை வச்சுக்க சொன்னா, அதுக்கும் மேல மாத்வாள்ல யாக யஜ்ஞம் பண்ணினவாள் அக்னிஹோத்திரம் பண்றவா இல்லைன்ட்டு அவரை ஆதானம் பண்ணிக்க சொல்லி அக்னிஹோத்திரம் பண்ண சொன்னா, அவர் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணி சோமயாகங்கள்லாம் பண்ணினார். இந்த மகாகாவன்ல இருக்கிறதே என்ன பண்ணார், வாஜபேயம்ங்கிற யாகத்தை பண்ணிட்டு அந்த தீர்த்தம் பஸ்மா எல்லாம் பிரசாதம்லாம் எடுத்துன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வர்றார். பெரிய யாகம் வாஜபேயம்ங்கிறது. அதை பண்ணிட்டு வந்தா, அது வந்தோன்னு பெரியவா சொல்றா, தேகாமரத்துட்டு நம்மள்ட்ட வெள்ளை கொடை இருக்கோ அப்படின்னா, கொடைன்னா கருப்பு கொடை தான் இருக்கும், வெள்ளை கொடை தான் இருக்கும் அப்படின்னா. உடனே இல்லை அப்படின்னார். உடனே அவருக்கு ஞாபகம் வந்தது, பம்பாயிலேருந்து ஜெயலட்சுமி சுப்பிரமணியம்னு ஒரு தம்பதிகள், அவ ஒரு தரம் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஒரு கலரா இருக்கிற ஒரு கொடை ஒன்றும் பெரியவாளுக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தா. அது எதையோ உள்ள இருந்தது. உடனே அந்த பம்பாய்க்காரா கொடுத்த கொடை இருக்கோன்னு தெரியல, கலர் கொடை, அதை வேணா பாக்குறேன், ஆனா அதுல வெள்ளையா இருக்காது, எல்லா கலருக்கும் இல்ல வெள்ளையும் இருக்கும் அப்படின்னு. சரி பரவாயில்ல போய் எடுத்துன்னு வாங்க. அதை எடுத்துன்னு வந்து பார்த்தா அந்த கொடை கிடைச்சுடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்றா, வாஜபேயம் பண்ணிட்டு வந்த அந்த வித்வான அந்த ஊர் ராஜா என்ன பண்ணணும்னு ஸ்வேத சத்திரம் அப்படின்னு வெண்பட்டு கொடையை பிடிச்சு அழிச்சுன்னு வரணும், அப்படி தரிசனம் பண்ணணும்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. அதனால இவரும் வாஜபேயம் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. இவரை வெள்ளை கொடைக்கு பிடிச்சுன்னு வந்து அழிச்சுன்னு தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, பார்க்கணும்னு இருக்கு. அதனால நீ அவருக்கு இந்த வெள்ளை கொடையை பிடிச்சு அழிச்சுன்னு வா அப்படின்னா. அந்த சமயம் பார்த்து என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, ஷாண்டூர்ங்கிற ஊரை சேர்ந்த ராஜா, ஷாண்டூர் ராஜா முன்னமே பார்த்திருக்கோம். இந்த ஷாண்டூர் ராஜா பரம பக்தர், அடிக்கடி பெரியவா தரிசனம் அவர் குடும்பத்தோட வந்திருக்கார். வந்தா பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏகாம்பரத்தில் சொல்றா, கொடையும் கிடைச்சுடுத்தோ, இப்ப ராஜாவே பிரத்யக்ஷ ராஜாவே வந்துட்டார். அதனால ஒண்ணு பண்ணி இந்த ராஜாட்ட அந்த கொடையை கொடுத்து அவரை ஊர் எல்லையிலேந்து அந்த வாஜபேயம் பண்ண பத்மநாபாச்சார ராஜா கொடை பிடிக்க இந்த பத்மநாபாச்சாருக்கு ஒரு ஷால்வை மாலையெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி அழிச்சுன்னு வா, அவளை அப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு. அவர் பத்மநாபாச்சார் உருகி போயிட்டார். பெரியவாளோட எப்படி இல்லாம அந்த சம்பிரதாயத்தை காவலரா இருக்கா, எப்படி இல்லாம பெரியவா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்குறா, எதை எதை எப்படி மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. அந்த அழகே அழகுதான், தனிதான் அது. அதுக்கப்புறம் ஷாண்டூர் ராஜா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி அப்புறம் எல்லாம் விவரம்லாம் சொல்லி இது மாதிரி இவர் வாஜபேயம் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்படி ஷாண்டூர் ராஜா கொடை பிடிக்க இந்த பத்மநாபாச்சார இவ மரியாதைகளோட அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணி பெரியவா அப்புறம் எல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் இந்த பிரசாதங்கள்லாம் எடுத்துன்னு பரம சந்தோஷமா
அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா அவளுக்கு அப்படி ஒரு பிரீத்தி பெரியவாள்கிட்ட. 3 மடத்திலேயே பாடசாலை வாத்தியாராக இருந்தார். இவருக்கு 3 பசங்க அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த 3 பிள்ளைகளும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கா அப்படின்னார், பெரிய புள்ள ராமகிருஷ்ணாச்சார் அப்படிங்கிற மந்திராலயத்தில் பாடசாலை வச்சு நடத்தின்னு இருக்கார். அதே மாதிரி சிறுகமணியில் அவர் 2வது புள்ள பாடசாலை நடத்தின்னு இருக்கார் பரசுராமாச்சார்னு. 3வது புள்ள ஈரோடில் பாடசாலை வச்சு நடத்தின்னு இருக்கா. இவ 3 பிள்ளைகளும் 3 பாடசாலை நடத்தின்னு இருக்கா. 3 ரிக்வேத பாடசாலை, அதில் எல்லாம் மாத்வ பசங்க தான் படிச்சுட்டு இருக்கு. 3 பேருமே யாக யஜ்யங்கள் பண்ணி அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கா, நித்யாக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி மாத்வாளில் அக்னிஹோத்திரம் பண்ணவா யாகம் பண்ணினவாளே இல்லைங்கிறது போக இப்போ ஒரு பத்மநாபாச்சாராயி அது இப்போ 1 3 வளர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 அப்படியே விருத்தி ஆகிட்டு வரும். அந்த பாடசாலையில் குழந்தைகள்லாம் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். இவாழமும் இந்த பரசுராமாச்சார் இவாளுக்கெல்லாம் இன்னமும் லௌகீக ஆசையே துளி கூட இல்லாத இருக்கு. அப்படி ஒரு நிர்மலமா இருக்காவா. கேட்டா எதுவா இருந்தாலும் பெரியவா பாத்துக்கிறா, பெரியவா அனுகிரகம் பண்றா. அவ சொன்னா சதர்மத்தை பிடிச்சுன்று அனுஷ்டானம் பண்ணின்று எல்லாம் பகவான் காப்பாத்துவன்னு. அது சத்திய வாக்கு, அந்த குருவாக்கு வேண் போகல அப்படின்னு அப்படி ஒரு திருடமான நம்பிக்கையோட சம்பிரதாயம் சித்தாந்தம் வேறையா இருக்கலாம், துவைத்தமா இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம், மத்வ மதமா இருக்கலாம். ஆனால் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தியா இருக்குன்னா அதுதான் அத்வைதம்ங்கிறது. எல்லாத்தையும் தனக்குள்ள அடக்கிண்டு எல்லாருக்கும் ஹிதமா இருக்கிறது, எல்லாருக்கும் பிரியமா இருக்கிறது தானே அத்வைதத்தோட சிறப்பே. அப்படி இந்த பத்மநாபாச்சார் அவ பரம்பரை குடும்பம் இருந்துன்னு இருக்கு. அப்படி அவர் யாகம் பண்ணிட்டு வர அவருக்கு இது மாதிரிலாம் மரியாதை பண்ணினா, அது மாதிரி எந்தெந்த சமயத்துல எதை மரியாதை பண்ணும் அப்படிங்கிறதுன்னு பெரியவாளுக்குன்னு தெரியும். அதாவது உத்தம ஒரு வீரராகவாச்சாரியார் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், மகா வித்வான். அவர் வைசேஷிக ரசாயனம் அப்படின்னு ஒரு விசிஷ்டாத்வைத நூல் எழுதியிருந்தார். உடனே பெரியவா என்ன பண்றா, மடத்துல இருந்த வித்வான்களை கூப்பிட்டு இந்த உத்தம ஒரு வீரராச்சாரியாருக்கு போய் மரியாதை பண்ணிட்டு வா இந்த புஸ்தகம் எழுதினத்துக்கு அப்படின்னு. அதுல சில மடத்துல இருக்கவாள்லாம் சொன்னா, அவரோ வைஷ்ணவரா இருக்கார், விசிஷ்டாத்வைத கிரந்தம் எழுதியிருக்கார், அதுக்கு நம்ம போய் எதுக்கு மரியாதை பண்ணுவானே. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, ஒரு வித்வான் இது மாதிரிலாம் பண்ணினா அந்த காலத்துல ராஜாக்கள் இருந்தா அவளை உடனே ஆதரிச்சு அதை பாராட்டி அவளுக்கு சகாயம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. இப்போ ராஜாக்கள்லாம் இல்லாத போயிடுத்து, இது டெமோக்ரஸியா போயிடுத்து. அதனால நம்ம எல்லாருமே ராஜா தான். அதனால யாரா இருந்தாலும் எந்த வித்தியாசமும் பார்க்கப்படாது. ஒரு வித்வான் மெனக்கெட்டு பரிசிரமப்பட்டு இது மாதிரிலாம் ஒரு பண்ணியிருக்காருன்னா அதை யாரானும் 10 பேரானு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அவருக்கு அதை பாராட்டணும், அவளுக்கு ஒரு கௌரவப்படுத்தணும். அது நம்மளோட கடமை. அதனால அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா போய் பண்ண அவர் வீராச்சாரியர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். பெரியவாளோட அந்த விசாலமான பரந்த எண்ணத்தையும் அதையும் பார்த்து பெரியவாளால தான் இப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப பிரியத்தை காமிச்சு நெகிழ்ந்து போனார் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. இப்படி பெரியவாளுக்கு எந்த வித்தியாசம் இல்லாத எல்லாத்தையும் ஒரே பிரியத்தை காமிச்சுருக்கா. அதை நாம தொடர்ந்து நாமளும் அனுபவிக்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். பிடித்த 10 உம்பர்கட்கு அரசே ஒழிவர நிறைந்த யோகமே ஊற்றையேன் தனக்கு வம்பன பழுத்து என் குடிமுழுது ஆண்டு வாழ்வு அற வாழ்வித்த மருந்தே
செம்பொருள் துணிவே சீருடைக்கழலே செல்வமே சிவபெருமானே எம் பொருட்டு உன்னை சிக்கனப் பிடித்தே எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே விடை விடாது உகந்த விண்ணவர் கோவே வினயனேனுடைய மெய்ப்பொருளே முடைவிடாது அடியேன் மூத்தர மண்ணாய் முழுப்புழு குரம்பயிற்கிடந்து கடைபடா வண்ணம் காத்து எனை ஆண்ட கடவுளே கடவுளே கருணைமா கடலே இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இடைவிடாது உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே அன்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே அன்பினில் விளைந்த ஆரமுதே பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் பொய்மையே பெருக்கி பொழுதினை சுருக்கும் புழுத்தலை புலையனேன் தனக்கு
செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே. செம்மையே ஆய சிவபதம் அளித்த செல்வமே சிவபெருமானே. இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் சிக்கன பிடித்தேன். இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன். எங்கெழுந்து அருளுவது இம்மையே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன். எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே அருளுடை சுடரே அழிந்ததோர் கனியே பெருந்துறல் அருந்தவர்க்கு அரசே பொருளுடை கலையே புகழ்ச்சியை கடந்த போகமே யோகத்தின் பொலிவே தெருளிடத்து அடியார் சிந்தையுள் புகுந்த செல்வமே சிவபெருமானே இருளிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே ஒப்பு உனக்கு இல்லா ஒருவனே அடியேன் உள்ளத்துள் ஒளிர்கின்ற ஒளியே மெய்ப்பதம் அறியா வீரிலியேற்கு விழுமியது அளித்ததோர் அன்பே செப்புதற்கு அரிய செழுஞ்சுடரு மூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே எய்ப்பிடத்து உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே அறவையேன் மனமே கோயிலாக் கொண்டு ஆண்டு அளவிலா ஆனந்தம் அருளி பிறவி வேறறுத்து என் குடிமுழுது ஆண்ட பிஞகா ஆண்ட பிஞகா பெரியயம் பொருளே திறவிலே கண்ட காட்சியே அடியேன் செல்வமே சிவபெருமானே இரவிலே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே பாச வேறறுக்கும் பழம்பொருள் தன்னை பற்றுமாறு அடியனேற்கு அருளி
பூசனை உகந்து என் சிந்தையுட்புகுந்து பூங்கழல் காட்டிய பொருளே தேசுடை விளக்கே செழுஞ்சுடருமூர்த்தி செல்வமே சிவபெருமானே ஈசனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கு எழுந்து அருளுவது இனியே அத்தனே அண்டரு அண்டமாய் நின்ற ஆதியே யாதும் ஈரில்லா சித்தனே பத்தரு சிக்கனப் பிடித்த செல்வமே சிவபெருமானே பித்தனே எல்லா உயிருமாய் தழைத்து பிழைத்து அவை அல்லையாய் நிற்கும் எத்தனே உன்னை சிக்கனப் பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து பால் நினைந்து ஊட்டும் தாயினும் சால பரிந்து நீ பாவியேனுடைய ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே தேனினைச் சொரிந்து புறம் புறம் திரிந்த செல்வமே சிவபெருமானே யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது யானுனை தொடர்ந்து சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நாம் புன்புலால் யாக்கை புரை புரை கனிய பொன்னடுங் கோயிலா புகுந்து என்பலாம் உருக்கி எளியாய் ஆண்ட ஈசனே மாசிலாமணியே துன்பமே பிறப்பே இறப்பொடு மயக்காம் தொடக்கலாம் அறுத்தனற் சோதி இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே இன்பமே உன்னை சிக்கன பிடித்தேன் எங்கெழுந்து அருளுவது இனியே நான்
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரு. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே.
நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.